Hello students, good morning all of you. Today we will start our unit 2nd on paper first, that is forest, grassland and wildlife resources. So firstly, forest resources and their introduction. So let's see their definition or introduction. Then forest provides clean water and air, timber for wood products, wildlife habitats, stable soil and recreational opportunities, and they beautify the environment. Furthermore, they are also an important economic resource producing marketable timber. Okay? Then forest resource means the various types of vegetations normally growing on Oregon's forest land, the associated harvested products, and the associated residues, including but not limited to brush, grass, logs, saplings, seedlings, trees, and slashing. Okay, this is the definition of forest resources. मीन्स जे पण आपल्याला क्लीन वॉटर असेल, एअर असेल किंवा जे पण आपल्याला टिंबर मिळतं आहे किंवा वाईल्ड लाईफ हॅबिटॅट असेल किंवा स्टेबल सॉईल असेल, ह्या सगळ्या ज्या पण आपल्याला जे पण मटेरियल मिळणार आहे फॉरेस्ट रिसोर्सेसकडनं, दॅट इज द फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑर नॉर्मली डेफिनेशन ऑर इन्क्लुडिंग लिमिटेड टू ब्रश, ग्रास असेल किंवा लॉग्स असतील किंवा जे पण सॅपलिंग्स असतील, छोटे छोटे जे पण रोपं असतील किंवा जे पण सीडलिंग्स असतील, ट्रीज असतील, ज्या पण माणसाला गरजेच्या वस्तू आहेत किंवा अजून जे पण प्रॉडक्ट आपल्याला फॉरेस्ट करून मिळतं, सो दॅट इज द रिसोर्सेस ऑफ फॉरेस्ट. ओके. Then nextly, introduction of forest resources, that is forest is important renewable resources. Forests vary in composition and diversity and can contribute substantially to the economic development of any country. Plants along with trees cover large areas, produce variety of products and provide food for living organisms and also important to save the environment. Means फॉरेस्ट रिसोर्सेस हा जो सोर्स आहे तर तो रिन्युएबल आहे. मीन्स तो परत परत क्रिएट होणारा आहे. देन फॉरेस्ट vary in composition and diversity and can contribute substantially to the economic development of any country. फॉरेस्ट रिसोर्सेस पासून आपण आपली जी कंट्री असेल किंवा आपला जो रिजन असेल तो त्याला आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आहे तर ती इन्क्रीज करू शकतो. ओके. देन त्यापासून मिळणारं किंवा जे पण त्यातले जे रिसोर्सेस आहे, मीन्स फूड असेल किंवा अजून जे सर्वाईव्ह होण्यासाठी ज्या पण मटेरियल असेल ते आपल्याला फॉरेस्ट रिसोर्सेसकडनं मिळतं, जे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला सर्वाईव्ह होण्यासाठी इम्पॉर्टंट असतं. ओके. देन फॉरेस्ट प्रोव्हाइड अन अरे ऑफ बेनिफिट्स टू ह्युमन सोसायटीज above and beyond their pivotal roles as habitat and environmental regulations in natural ecosystem. ओके. जे पण फॉरेस्ट रिसोर्सेस आहे तर त्याचा मेन जो रोल आहे किंवा त्याचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे, तर एन्व्हायरमेंटल रेग्युलेशन असेल किंवा नॅचरल जी इकोसिस्टम असेल तर किंवा त्यांचे जे हॅबिटॅट्स असतील तर ते त्याचा मेंटेनन्स राहाव्यात. ओके. देन नेक्स्टली, these benefits are often described as resources that people can draw upon for fuels, lumber, and recreational or commercial purposes. The perception that forests provide resources for people has been a prominent factor in spurring effort to preserve फॉरेस्ट. ओके. तर अजून त्याचे बेनिफिट्स काय, तर आपल्याला
जे पण फॉरेस्ट असेल त्यापासून काय मिळतंय किंवा त्या रिसोर्सेसपासून फ्युअल असेल किंवा लिंबर असेल अँड जे पण वेगवेगळे रिक्रिएशनल किंवा कमर्शियल पर्पजेस असतील, ओके, किंवा जे पण फॉरेस्ट आपल्याला प्रिझर्व करण्यासाठी किंवा त्याचं कन्झर्वेशन करण्यासाठी आपल्याला हे सगळे फॉरेस्ट रिसोर्सेस जे आहेत तर त्याचं कन्झर्वेशन करणं खूप गरजेचं आहे. कारण की त्यापासून आपल्याला खूप साऱ्या ज्या पण ह्युमन्स बिईंग्स असतील किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतील, लिव्हिंग थिंग्स असतील, त्याला सर्वाइव्ह होण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला फॉरेस्ट रिसोर्सेसकडून अवेलेबल होतात. ओके, then forest provide clean water and air, timber for wood product, wildlife habitat, stable soil and recreational opportunities, and they beautify the environment. Then forests are among the most diverse and widespread ecosystem on earth and have many functions. They provide timber and other forest products, have cultural values, deliver recreation benefits and ecosystem services, including regulation of soil, air, and water, are reservoirs for biodiversity and act as carbon sink. Okay, जे पण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्स मिळतात ते किंवा वेगवेगळं जे मटेरियल मिळतं आपल्याला फॉरेस्ट रिसोर्सेसकडून, तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी सर्वाइव्ह होण्यासाठी ते गरजेचं आहे. ओके, द इम्पॅक्ट फ्रॉम ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज ऑन forest health and on natural forest growth and regeneration raises widespread concern. Many forest resources are threatened by overexploitation, fragmentation, degradation of environmental quality, and conversion to other types of land use. तर जे पण ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज असतील वेगवेगळ्या, तर त्या थ्रू फॉरेस्ट रिसोर्सेस असतील किंवा अदर रिसोर्सेस जे असतील तर त्याला हार्म होतो आहे. ओके, ओव्हर एक्सप्लॉटेशन असेल, फ्रॅगमेंटेशन असेल, डिग्रेडेशन असेल, ओके, त्याच्याने एन्व्हायरमेंटची जी क्वालिटी आहे तर ती लो होते. द मेन प्रेशर्स result from human activities including agriculture expansion, transport infrastructure development, unsustainable forestry, air pollution and intentional burning of forests. तर त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ज्या पण अजून ॲक्टिव्हिटीज आहे ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज लाईक ॲग्रिकल्चरल एक्सपान्शन असेल किंवा ट्रान्सपोर्टचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल डेव्हलपमेंट, देन अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट्री असेल किंवा एअरचं होणारं जे पोल्युशन असेल, ओके, किंवा इंटेन्शनल बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट असेल, तर ह्या सगळ्यामुळे फॉरेस्ट रिसोर्सेसला मोठ्या प्रमाणात हार्म होतं आहे. तिथली जी इकोसिस्टीम आहे तर ती सगळी डिस्टर्ब होती आहे. तिथले जे लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग थिंग्स असते त्या सगळ्याला हार्म होतो आहे. ओके, then forest an important resource to mankind supports in a direct or indirect way the development of human economy and society with its thousands of material or non-material product. The forest is also the main object of the continental ecological system. सो फॉरेस्ट हा खूप इम्पॉर्टंट सोर्स आहे मॅनसाठी, डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जो सपोर्ट असेल मीन्स ह्युमनची जी इकॉनॉमिक कंडिशन आहे तर ती फॉरेस्टमधून मिळणारा प्रोडक्ट जे आहे तर त्या थ्रू आपण वेगवेगळे इंडस्ट्रियलायझेशन असेल किंवा जे पण तिथून मिळणारे जे प्रॉडक्ट आहे त्याचा आपण रियूज करून किंवा त्यापासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट आपण क्रिएट करून आपली इकॉनॉमिक कंडिशन आपली डेव्हलप करू शकतो. ओके, the successful management of forest inheritance play a vital role in maintaining the global environment, conserving the other related resources, and guaranteeing the sustainable development of economy and society. ओके, जसं की आपण आत्ता बघितलं जे पण फॉरेस्टपासून मिळणारं जे पण मटेरियल आहे तर किंवा फॉरेस्ट रिसोर्सेस जे जे आहे तर ते त्याचा खूप मोठा रोल आहे किंवा खूप मोठा इम्पॅक्ट आहे मेंटेनिंग द ग्लोबल एन्व्हायरमेंट. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट इज द डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट आर. There are various benefits from
forest resources. Okay, so firstly, fuel wood. Wood is used as a source of energy for cooking purpose and for keeping warm. तर फ्युअल वूड असेल तर त्याचा आपण कशासाठी यूज करू शकतो, जे पण वूड असेल तर कुकिंग पर्पजेससाठी असेल किंवा अदर जे पण अजून कुठल्या गरजेसाठी आपण वूड यूज करू शकतो. ओके. टिम्बर वूड इज यूज फॉर मेकिंग फर्निचर, टूल हँडल्स, then railway sleepers, matches, plugs, bridges, boats. ओके. तर टिंबरचा पण आपण वेगवेगळ्या गरजेसाठी आपण त्याचा यूज करू शकतो. देन बांबूज, दीज आर यूज फॉर मॅटिंग, फ्लोरिंग, बास्केट्स, रोप्स, राफ्ट्स, कोट्स. ओके. देन नेक्स्टली फूड. कुठलं कुठलं फूड आपल्याला अवेलेबल होऊ शकतं फॉरेस्ट रिसोर्सेस थ्रू. तर फ्रूट्स असतील, लिव्ज, रूट्स अँड ट्यूबर्स ऑफ प्लांट्स अँड मीट ऑफ फॉरेस्ट ॲनिमल्स फॉर्म द फूड ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स. Then nextly, shelter. Mosses, ferns, insects, birds, reptiles, mammals and microorganisms are provided shelter by forest. Then next, paper. Wood and bamboo pulp are used for manufacturing paper, newsprint, stationery, packing paper, सॅनिटरी पेपर. ओके. त्या थ्रू मिळणारा जो पेपर आहे तर त्याचा पण आपण बऱ्याचशा गोष्टीसाठी यूज करू शकतो. देन नेक्स्टली रेयॉन. बांबू अँड वूड आर यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ रेयॉन, दॅट इज yarns, आर्टिफिशियल सिल्क फायबर्स. देन नेक्स्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट. अजून कुठले कुठले फॉरेस्ट प्रोडक्ट आहेत तर टॅनिन्स असेल, गम्स असतील, ड्रग्ज, स्पाइसेस, इन्सेक्टिसाइड्स, वॅक्सेस, हनी, हॉर्न्स, मस्क, ॲव्हरी, हाइड्स, etc. are all provided by the flora and fauna of forest. Okay, these are the direct benefits from forest. Okay, then nextly the indirect benefits from forest. So firstly, conservation of soil, that is forests prevent soil erosion by binding the soil with the network of roots of the different plants and reduce the velocity of wind and rain, which are the chief agent causing erosion. तर जे पण फॉरेस्ट रिसोर्सेस आहे किंवा तिथलं असणारे जे पण ट्रीज असतील तर त्याच्या थ्रू काय होतं तर अजून कुठला इनडायरेक्टली बेनिफिट होतोय तर सॉईलचं कन्झर्वेशन होतंय किंवा जे पण सॉईलचं इरोजन आहे तर ते कमी प्रमाणात होते. ओके. देन नेक्स्टली सॉईल इम्प्रूव्हमेंट. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल इन्क्रीजेस ड्यू टू द ह्युमस विच इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ फॉरेस्ट लिटर. तर सॉईलची इम्प्रूव्हमेंट पण होतीये का तर तिथलं असणारं जे पण ह्युमस असेल किंवा जे पण डिके असेल किंवा डेड मटेरियल असेल, डेड मॅटर असेल तर त्या थ्रू सॉईलची जी फर्टिलिटी आहे तर ती इन्क्रीज होत जाते. ओके. देन नेक्स्टली रिडक्शन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक पोल्युशन, दॅट इज बाय यूजिंग अप कार्बन डायऑक्साईड अँड गिविंग ऑफ ऑक्सिजन ड्युरिंग द process of photosynthesis. Forest reduce pollution and purify the environment. ओके. तर नेक्स्टली इनडायरेक्ट बेनिफिट काय होतं तर रिडक्शन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक पोल्युशन. तर जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे आणि फॉरेस्ट रिसोर्सेसमध्ये जे पण असणारे जास्ती प्रमाणातले ट्रीज आहे तर त्यामुळे तिथलं जे पोल्युशन आहे तर ते पण प्रमाण आहे तर ते खूप जास्ती प्रमाणात डिक्रीज होतं आहे आणि जो पण असणारा ऑक्सिजन आहे. ओके. तर त्यामुळे एन्व्हायरमेंटचं जे क्लायमेट असेल, एन्व्हायरमेंट असेल किंवा तिथली जी एअर असेल तर त्याचं प्युरिफिकेशन होतं आहे. ओके. देन नेक्स्टली कंट्रोल ऑफ क्लायमेट. ट्रान्सपिरेशन ऑफ प्लांट्स इन्क्रीजेस द ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी विच अफेक्ट्स रेनफॉल अँड कूल्स द ॲटमॉस्फिअर. तर नेक्स्टली काय होतं तर कंट्रोल ऑफ क्लायमेट. तर ट्रान्सपिरेशन असेल प्लांट्सचं
तर त्या थ्रू काय होतं, इन्क्रीजेस द ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी. तर ॲटमॉस्फेअरमध्ये जी असणारी ह्युमिडिटी आहे तर त्याचा तर ती इन्क्रीज होते, विच अफेक्ट्स, तर ती कशावर अफेक्ट करते, रेनफॉल आणि कूल्स द ॲटमॉस्फिअर. Then nextly, control of water flow. In the forest, the thick layer of humus act like a big sponge and soak rainwater, preventing runoff, thereby preventing flash flood. Humus prevent quick evaporation of water, thereby ensuring a perennial supply of water to streams, springs and wells. Okay. नेक्स्टली काय होतं आहे तर कंट्रोल ऑफ वॉटर फ्लो. जनरली आपण बघतो की जेव्हा पाऊस पडतो तर त्या थ्रू वॉटर खूप जास्ती प्रमाणात रन ऑफ होतं. तर ते रन ऑफ होणारं जे वॉटर आहे त्याच्यामुळं सॉईलचं इरोजन होतं. ओके. तर इथे फॉरेस्ट रिसोर्सेसमध्ये आपण वॉटर फ्लो कसा कंट्रोल होतं आपोआप, तर जे पण ह्युमस असेल तर ते कशाचं काम करतं, ॲज लाईक बिग स्पंज. तर ते पाणी जे आहे तर ते सोक करण्याचं काम करतं. आणि जे पण रन ऑफ होणारं जे वॉटर आहे रन ऑफ होणारं तर ते कंट्रोल करण्याचं काम करतं. ओके. दॅट इज द डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट रिसोर्सेस or forest. Okay, that is the introduction of forest resources. Okay, thank you.